आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, जिथे आपां खालसा राज की प्राप्ति करने वाले सेवादार डॉक्टर रणजीत सिंह जिन्हां दी मिठी याद मना रहे हाँ, उत्थे ही सेवक परिवार अज अपने बच्चे के जन्मदिन नूं मुख रखदे हुए लंगरां दीयां सेवावां कर रहे हैं। सेवक परिवार गुरप्रीत सिंह, बीबी राजविंदर कौर अपने बेटे काका गुरराज सिंह के जन्मदिन नूं मुख रखदिआं अते मनप्रीत सिंह जो कि इंडिया तो आए हैं, उस खुशी नूं मुख रखदिआं होइआं लंगरां दीयां सेवावां कर रहे हैं। आओ सेवक परिवार वालों हुक्म होया है, शब्द पढ़िए। पूता माता की आसीस, निमख ना बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। जिस बच्चे नूं, जिस जीव नूं वो प्रभु परमात्मा याद है, उनकी याद चेते विच है, कोई ऐसी शै नहीं है जो उसनूं प्राप्त ना होवे। गुरु सानू बाणी सानू यही असीस बख्श रही है कि हर वेले तेनों प्रभु परमात्मा चेते रवे, ताकि हर सौगात दुनिया की तेनों नसीब हो जावे, हर सौगात तेनों मिल जावे। ऐसी बाणी की असीस है। आओ जुड़िए पवन शब्द दे नाल। माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। सिमरत सब किल विखनास है, पितरी होए उदारो, पितरी होए उदारो। सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो, जाका अंत न पारो। माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर, तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता की आसीस पूता, माता की आसीस, माता की आसीस पूता, माता की आसीस। तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत,
व्यापे चिंता, कब न व्यापे चिंता, माता की आशीष पूजा, माता की आशीष, माता की आशीष पूजा, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष। पावर तुम्हारा एह मन हो, हर चरणा हो काला, हर चरना हो काला। नानक दास अन संग लपटायो, जो बूंद है चात्र कमाला, जो बूंद चात्र कमाला। नानक दास अन संग लपटायो, जो बूंद है चात्र कमाला, माला। जो बूंद है चातक मौला, जो बूंद है चातक मौला। नानक दास अन संग लपटायो, जो बूंद है चातक मौला, जो बूंद है चातक मौला, जो बूंद है चातक मौला। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष। निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। निमख न बिसरो तुमको हर हर, सदा भजो जगदीश। माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष पूता, माता की आशीष, माता की आशीष, माता की आशीष। सतगुरु जी रहमत करन। ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਥਾਏ ਪਾਉਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਸ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਜੀਵੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਰਾਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਟ ਕਰਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਗਰ
ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਰਮਲੀ 10-15 ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 20-25 ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਜੋ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ 3 ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। 100 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਆਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਨ ਤੇ ਅਣਖ ਲਈ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਟਟਰੈਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਜੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 1977 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ
ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਾਇਆ ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ USA 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਫਰੀडम ਆਫ ਬੇਅਰਿੰਗ ਆਰਮਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ US ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ, HYDE ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰਸ ਕਾਰਨਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, then people are sitting there listening to him। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਹੀ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੀ ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਵਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, 60,000 ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ। ਹੁਣ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਗਰੋਥ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ
ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਮਾਂਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਯਾਦ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦਿਨ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਹਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਵਾਈ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜਿਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਰਾਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਪਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕੌਮ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ TV 84 ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ TV 84 ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ TV 84 ਨੂੰ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ,
ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸੌਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਲੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਕਬ ਜਾਣਾ ਕਬ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵਾੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁਮਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਵੀ ਪਊਗੀ, ਚੰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੜਛੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੂਸਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੂਝਣਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। The person who is committed to a mission does not care whether the mission is achievable or not. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜੂਗੀ? No, he created the feasibility. He created the possibility. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਨ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਾਨ ਕੈਨੇਡੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਡੋਂਟ ਐਸਕ what country can do for you, ask what you can do for the country. ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਸੰਨ 84 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। I was here in 1984 ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਸ
2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੈਲਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 84 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ half of the victory lies in believing. If you can conceive it, you believe it, then you can achieve it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿਓਗੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਾਵਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਤਾਵਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਥੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਅਸੀਂ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਵੇਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਨ 84 ਵਰਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਲਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ 2 ਇਸ਼ੂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਣਖ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨੇ, ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਤੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਏ ਸੀਟ ਐਟ ਦ ਟੇਬਲ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੱਲੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅੱਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲ ਸੋਰਸੇਜ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ?
ਸਿਰਫ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਵੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ, ਇਹ 500 ਗਊ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਰਹੱਟੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਖੋੜ ਝੜ ਗਈ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ। ਖੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਖੋਟਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਿਲਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਚਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਵੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਚਣੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜੋ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਰਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਸਾਤੋਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਕਰਦਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, TB 84 ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, शिव जी भी तो ऐसे ही भागे थे। जिन्हों को इतिहास नहीं होंदा यही कुछ करते हैं, साडू इतिहास तो परे करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा समा नहीं लेना, पर संपूर्ण सिंह भी आया, मैं इन्हों कहूँगा कि चाहे 2 मिनट लिए हाजिरी लवा ला कि सरदार संपूर्ण सिंह जी, उस तो बाद अमनवीर 2-4 मिनट लिए, फिर डॉक्टर ब्रह्मजोत जो कि NBC दी अपने डॉक्टर दस के गए ने, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਸ ਸਾਡਾ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ गुरु प्यारे गुरु साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं रस्ते च आउंदियां सोचदा सी कि साडे लेखे दे विच यही कुछ है। असीं अपने योधियां दियां, अपने शहीदां दियां बरसियां मनाउने आ, ते मुल कोई होर वट के चलदा बनदा है। डॉक्टर रणजीत सिंह लंबा समा अमेरिका की धरती के उपरों हिंदुस्तान के विच भी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ, ਜਾਤੀ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਟਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਫਰਟ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਜੂੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ NBC ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ NBC TV ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਹਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ TV 84 ਵਰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਨਰਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਰ ਅਜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਤਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੇਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਘੇਰ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 4 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਰ ਜੰਮਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਣੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਣੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੋਧੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਦੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲੈਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, NBC ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਕਦਮ ਤੇ ਸੱਚੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕੌਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you everyone who spoke. All of your speeches were about Khalistan and Papa would have loved it. Thank you for everyone who came today to honor the memory of our dad, Dr. Ranjit Singh.
The last year has been a long and complex process of grieving. Honestly, 2022 was the absolute worst year of our family's life. We lost our dad and our dear dog, Dean Singh, two very, very important people in our family. And we are so grateful that we are blessed to have a massive support system of people who love and care about us. And that is all thanks to Papa. A lot has changed this past year, but one thing has remained constant: our love and respect for him. I've tried to find the right words and phrases to describe him since last year, and it was something that I would sit at work and I would think about it at home. And honestly, he was an enigma. He was the heart and soul of our community, of our family. He was a moral compass. He was spectacular, and I don't think that there will ever be the right kind of words to describe him. I think we were all just so blessed to understand it, to meet him, to feel it, because that is not something that everyone had the opportunity to do. And we have been blessed with the nepotism that comes with being Dr. Ranjit Singh's children in the Sikh community. And for that, it's great to know how many people love and respect him. To this day, none of us know what happens after death, and it's something I think about too, where he would be, what that means, what it means for all of us. But I'd love to think that his energy and his soul is with Dean. He was our very small Pomeranian, and Papa loved him very, very, very much. I urge you all to take some time today to hold and appreciate your loved ones, because I know that we would all do anything to have one more hug, one more handshake, one more laugh, or one really, 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 really long conversation about Khalistan with him. I wish I could tell him that I have become the handyman of our house, where I renovated our fireplace and I used wood glue, screws, and the power of Waheguru to fix our bathroom door, now that he's not here to come up with the very strange but very effective solutions for all of our house's problems. And I think that something that nobody has touched on, but I think is really, really important, is that we highlight the strength and tenacity of our mother, Avinash Kaur. She is the strongest person I have ever met. I'm just so grateful. I know we are all so grateful to have her as our mother. You know, all of you, she made so many rotis for all of you uncles here and uncles across the world. She kept our home clean and welcome for everybody who's visited. She's been grateful and happy to help. You know, it is very difficult sometimes when, you know, your dad is this person in the movement, and she has taken that with such grace. And this year has been so difficult, and she has continued to be resilient, and she continues to impress me with her grace, her intelligence, her warm energy, even in this really difficult year. And I couldn't have asked for, Manveed Harbi couldn't have asked for, none of us could have asked for a better mother and a better person to have in our home to this day. And I am forever in awe of her. And I think that's really important to note too, because we can sit here and talk about Khalistan, which is important, and the Qawm, and we can talk about him as a person, but he was so much more to all of us. So thank you for coming. Thank you for being here to honor him and just to be a part of this. So yeah, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਸ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ NBC 'ਚ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। TV 84 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ TV 84 ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का दिन जेड़ा साडे उस प्यारे सज्जन मेरे रंगले, जाए सुते जीरान। हों भी वंजा डूमणी, रोवा चीणी बान। डॉक्टर रंजीत सिंह जी उन्हां दी मिठी याद नूं समर्पित है। ज़ाहिर है कि गुरमत अनुसार दशहरे तो बाद चलाने दी कोई रस्म बाकी नहीं रहिंदी, इसलिए इस नूं असीं बरसी नहीं कहंदे। ये उस बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन दे महावाक अनुसार है कि जदों असी अपने बजुर्गों दियां, बाबा लफज एल्डर्स लिए इस्तेमाल हुंदे, उन्हां दियां असी गल्लां करते हैं, उन्हां दियां बातां पांदे हैं, उन्हां नूं याद करते हैं, उन्हां दे बिरतांत दोहरांदे हैं, बाबाणियां कहानियां उन्हां दियां कहानियां सुणांदे तो पुत सपुत करेन, पुत्र सपुत्र हो जाते हैं, पुत्रियां सपुत्रियां हो जांदियां ने। ये वो याद दहानी है जिस नूं 1 साल बाद लगभग असी कर रहे हैं। तुसी दूर दराड्यों आए हो, अमरीका के हर कॉर्नर चों, कैनेडा चों बहुत सारे आना चाहते सी, उन्हां नूं असी बहुत एनकरेज भी नहीं कीता, क्योंकि असी ये समझते हैं कि गल बहुत बार एक शख्स परस्ती की नहीं हुंदी, गल उस शख्स नाल जुड़े हुए उसके काम हुंदे ने। और जे असी जदों शख्स परस्त बनते तो फिर असी कल्ट बन जाते हैं। इसलिए जदों असी अपने अरदास के सारे लफ्ज़ों वाल ध्यान दईए, बेशक जदों ये लफ्ज़ कहा जा रहा हुंदा है, जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, सीस देण वेले साडे मन दियां नज़रां 'च 4 सदी दे शहीद हुंदे ने, बंद बंद कटाए साडियां मन दियां नज़रां सामने भाई मनी सिंह हुंदे ने। और वो सारा जदों तुसी एक एक देखदे हो, चरखियां ते चढ़े भाई सुबेग सिंह, शाहबाज सिंह नज़र आते हैं, पर साडे बजुर्गों ने इस गल नूं यकीनी बनाया कि जे सिर्फ जे उन्हां दे नावां दी लिस्ट हुंदी तो वो फिर गल एक वक्री होनी सी। इस सारे ही जिहड़े अज भी जदों असी गल कर रहे हैं, और ये भी एक कोइंसिडेंस कहो जां हुकूमत दियां माड़ियां नीतियां जिहड़ियां इस वेले फुल स्केल सिखां नूं सबक सिखाउण दियां ने। जो ही असी इत्थे फ्राइडे अखंड पाठ साहब आरंभ किया, उसे रात जदों कि साडे धरती दे खिते ते सवेर दा वक्त सी, लगभग 6 बजे का, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जिहड़े अपने नेम अनुसार अपने घर दे नाल लगदे पार्क दे विच सैर लई निकलदे सन। अजे सूरज की पूरी रोशनी भी नहीं सी, भावें उन्हां कोल एक सिक्योरिटी गार्ड भी सी, लेकिन किस अंदाज दे विच की होया कि उन्हां नूं एक मोटरसाइकिल बॉर्न 2 किलर्स ने, मर्सनरी किलर ज़ाहिर तौर ते उन्हां नूं शहीद कर दिता है। ते एक 4 दहाकियां दा सफ़र भाई साहब भाई परमजीत सिंह पंजवड़ के परिवार का जिक्र होया। इतिहास बहुत बार दोहरांदा है अपने आप नूं, क्योंकि उससे ही मिट्टी चों योधे निकलते हैं। बहुत घੱਟ नूं शायद पता होए कि जिस असी पंजवड़ की धरती की गल करते हैं, ये
ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲ ਭੰਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਸਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 15,000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਤਾਣੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਹ ਕੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਰਿਆਦੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲੇ, ਔਰ ਉਸ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਵੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ 37ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:30 ਤੋਂ 9 ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IP ਬਾਕਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਛਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ 11-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬੀਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾਂ, ਜੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਂ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ 82-83 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜੂਝੇ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ,
जनरल आप सिंह उन्होंने निकलने वाले चो सन, पर बिहाइंड जाके वो गिरफ्तार होए, जोधपुर जेल च भेजे गए 300-400 होरना दे नाल। और उन्होंने जो स्पेशी ਲਈ जगत नारायण ਜਿਹੜਾ अकाल तखत सिख कौम के खिलाफ ਜ਼ਹਿਰ उगलदा ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ रमेश जिन्हां ਨੂੰ सजा याफ्ता किया गया, उन्हां दी तरीक के सिलसिले जनरल आप सिंह ਨੂੰ जोधपुर तो जलंधर कचहरियां च लिआंदा गया सी, ਜਦੋਂ कि भाई मनवीर सिंह चहेड़ू उन्हां दी खालिस्तान कमांडो फोर्स ने दलेराना जिसने हिला के रख दिता सी उन्हां दी फोर्सेस नूं, उस कचहरी चों जनरल लाभ सिंह और बाकी सिंघां नूं छड़ा के वो निकल गए सी। और फिर जिवें जनरल लाभ सिंह ने कमांड किया कमांडो फोर्स नूं, इस गल का ध्यान रहे साडे वड्डे जरनैल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਕਦੇ ट्रू हिस्टरी लिखी जाएगी 84 तो 94 तक, तो फिर यह एहसास होएगा कि ये साडे योधे उसे ही जिहड़ी सुंदर लड़ी दे मणके ने, जिहड़ा इतिहास 18वीं सदी अकाली फूला सिंह, हरी सिंह नलूआ, महाराजा रणजीत सिंह, जां उस तो पहला सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह, सरदार चढ़त सिंह, उसे ही लाइन दे उत्ते। और यही पंजवड़ की धरती है जिथों जे भंगी मिसल जिन्हें लाहौर के उत्ते कब्जा किया सी, जिहड़ी भंगियां वाली तोप असीं कहने, उहदा भी हिस्टरी है, इहदा नाम जमजम सी तोप दा। और अबदाली तो शुक्र चक्किया मिसल और भंगी मिसल ने साझा एक्शन करके खोई सी, ते वो अज भी लाहौर दे विच म्यूजियम के बाहर जदों उसनूं भंगियां वाली तोप करके कहा जाता है, तो ये सानूं जरूर याद दहानी हुंदी है कि कदे असी भी इस लाहौर तखत दे उत्ते इस नूं असी रूल किया होया। ये वक्री कहानी है कि जदों सियासी ताकत नहीं रहिंदी, उसे ही लाहौर दीयां सड़कां ते कुछ साल पहला एक होर फोर्स के योधे हरप्रीत सिंह PhD, उन्होंने भी इवें इंडियन एजेंसियां ने मर्सनरीज राही कतल करवाया। और आज 2 दिन पहला ठीक उसे ही लाहौर दीयां गलियां दे विच जिथे असी कदे बादशाह सी, साडा एक वो जरनैल परमजीत सिंह पंजवड़ जिहड़े कजन सन जनरल लाभ सिंह दे, और आलमोस्ट 80s दे विच जदों अजे अर्ली 20s दे विच सी, वो अपने वीर दे रस्ते ते तुरे। भैन जी दविंदर कौर सिंघनी साहिबा जनरल लाभ सिंह जदों कल मैं अफसोस दे लई उन्हां नाल गल कीती, तो वो कहन लगे कि मैं जो पिछले गई है साल और मिली उन्होंने, तो उन्हें कहा कि मैं अपने वीर दे रस्ते ते तुरया होया, कदे पिठ नहीं दिखावांगा। और ये 4 दहाके ये छोटी गल नहीं है। बहुत बार असी अपने घरेलू जिंदगी दे विच इन्ने उलझे हुए हैं, सानू इस गल का एहसास ही नहीं हुंदा कि एक पासे और ये क्यों जे हालात जदों असी बीते की गल करते लाहौर दे अंदर जां चांदनी चौक दिल्ली तो साडा इतिहास भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला नाल शुरू होंदा है। हुण परमजीत सिंह पंजवड़ दे सिंघनी साहिबा कुछ महीने पहला जर्मन दे विच चढ़ाई करते हैं, उन्हां दे बच्चे किन्हां हालातां दे विच किवें वो निकले सी, किवें उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, तो फिर भी उस रस्ते दे उत्ते मजबूती दे नाल खड़े रहना। इहदे बावजूद कि कौम का एक वड्डा हिस्सा इन्हें वीर अमनवीर सिंह ने ठीक किया कि सानू भुल गया। जे असी इन्हां मुल्कां 'च देखिए हज़ारां नहीं लखां की गिणती है, एटलीस्ट 500,000 सिख ने जिन्हां नूं शहीदां दे डुल्ले खून की बदौलत सियासी पनाह मिली है, पोलीटिकल असाइन मिली है, टब्बरां दे टब्बर आए ने इत्थे 20-30 साल टक्करां मारदे रहंदे सी, झूठे विआह करा करा के कि इमीग्रेशन होए नहीं सी हुंदी, हुण हुंदा है, झूठी कहानी लिखदे ने, वो नाल दी नाल हुंदा है, टब्बर भी आ जांदा है। फिर उन्होंने लगदा देखो जी असी किन्नी सियाणप नाल कहानी लिखी, वकील नूं असी उन्हां नूं भुल जांदा है कि इस सारे दे लई उत्थे शहीदां दा खून डुल्लिया ते असी। और ये गल 20वीं सदी दे महान सिख शहीद सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां दे कथन दे मुताबिक है, खालसा जी शहीदां दे खून दा हक लेने, ते हक लेना सिर्फ अरदास तक महदूद नहीं हुंदा, ट्रिब्यूट तक महदूद नहीं हुंदा। गल जदों कोई ये कहता है जी किहड़ी चीज़ तुहानूं थक्कण नहीं दिंदी, किहड़ी चीज़ तुहानूं तोरे रखदी है, तो मैं कहा जी असी तां की कहना है, भाई साहब भाई वीर सिंह होरां तो पुछ लो कि
ਕਿ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਉਸ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੌਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 39 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੂਨ 84, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 84 ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਲਡਰਿੰਗ ਐਂਬਰਸ ਜਦੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਜਾਂ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਸ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੱਢਦੇ, ਉੱਥੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ US ਸਰਫ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ। ਔਰ US ਸਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਵੱਲੋਂ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ UN ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁੱਢਲੇ 3 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਵੌਇਸਿਸ ਫਾਰ ਫਰੀडम ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲਡਰਿੰਗ ਐਂਬਰਸ, ਧੁਖਦੇ ਸਿਵੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਿਵੇ ਧੁਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਜੁਲਾਈ 1984 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਟਨਾਈਟਲੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਵੀਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ few people are baptized in the name of religion, they wear a miniature kirpan around their neck and are called amritdharis। ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਅਪੀਲ, these amritdharis, they are very dangerous people. They may appear innocent from outside, but basically they are committed to arson, murder and loot. Any information about Amritdharis, who are very dangerous people, should be brought in the notice of nearby army authorities. It will be a great service to the Indian nation. ਇਹ on record ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਰੋਬਰ ਔਰ ਲਟੇਰੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂ ਖੇੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਛੁਡਾਏ। ਜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਪ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ, ਏਜੰਸੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ, ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਉਹ ਮਜੀਠੀਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੋਥ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ enlightened person can't be politically subjugated। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਪਾਠ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਡਰ ਦੇਣਾ, ਫੀਅਰ ਨਨ ਸਕੇਅਰ ਨਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਫੀਅਰ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਸਿਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ 1920 ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਜੋ 1925 ਚ RSS ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਔਰ 1925 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਨ। 1991 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ,
ਵੀਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਆਨਜਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ UN ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨਰ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 29 ਵਰੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁੜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡ ਚੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਨਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੜਵਾਲ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰ ਵੀ ਹੈ ਏਡੇ ਜਾਓ ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਔਰਤ ਈਮਾਨ, दौलत गुजरान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, शस्त्र गरीब की रख्या, जरवाने की पख्या। पुत्र पुत्रियां निशान हुंदे ने, तुहाडी लैगेसी नूं अगे तोरन वाले हुंदे ने। जीवन निर्वाह करन लई दौलत दा होना जरूरी है, ते रब दे रस्ते तुरे होए वो कोई लेबल ला के नहीं तुरदे, वो की ने। इसे लई शस्त्र असीं चुके ने, शस्त्र गरीब की रख्या, जरवाने की पख्या। और वो समर्थ रामदास ने कहा, ये बात मेरे मन को भावती है। और ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਜੀਜਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਹੱਟਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਔਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਟ 'ਚ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟਲੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੱਤ ਲੁਹਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ,
ਉਹ ਹਰਾਮਖੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਪਤ ਕਰਨ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਉਂਗਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਮਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 39 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਣਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ, ਖਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ, ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਤੇ, ਜਨਰਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਤੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਬੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸੀ ਟੱਟੂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਡਿਫਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਦਰਜਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਸੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਕੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ
ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। TV 84 ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫਾਦਰ ਫਿਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ TV 84 ਨੂੰ, ਦਸੰਬਰ 2012 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਲਸ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਲਾਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ TV 84 ਨੂੰ ਸਿੰਜਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਵੀ ਹੋ ਅੱਜ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹ ਲੁਡਾਈ ਹੈ। ਲੁਡਾਈਆ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ TV 84 ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਗਵਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਆਨੰਦ ਐਗਰੋ ਵੈਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਐਨੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਔਰ ਸਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। 1991 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਲਸ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬਾਜ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-125 ਆਪਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਸਕੂਲ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ,
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਲਮ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਸੱਜਣਾ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ ਫੜ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਵਿੱਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਪਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-10 ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਰੋ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੋ, ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਪਥੀ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕੰਟਰੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਨ स्ट्रीम मीडिया ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ कैंकर कह रही है अब मालूम हो गया, अमृतपाल सिंह ने बताया है कि वो चढ़ती कला गांव में है और सिक्योरिटी दस्तों को उनकी तरफ रवाना कर दिया गया है। तो साढ़े थले किसी ने कमेंट लिखा है भी इन्हों कदे चढ़ती कला लभ ही नहीं सकती, क्योंकि इन्हों के कोल नहीं है, चढ़ती कला सिखा के कोल ही है। सो ये चढ़ती कला साढ़े कोल ही रहनी है, गुरु ने सानू दित्ती हुई है। असी चढ़ती कला च रहिंदे हैं, अपने जीवन सफर नूं गुजारदे हैं, कौम दे लई कुछ ना कुछ कर सकीए। यही मैं समझदा भी साडी कंटिन्यूटी भी है। अखीर सब ने गुरु नूं जाके मूँह दिखाना है, तो कुछ ना कुछ आगे का किछ तुल्हा बांधो, जिथे रब दी याद है उत्थे साडी भी जिहड़ा थाली दे विच कुछ होना चाहिए कि बाबा भेजिया सी, सिखां दे घर जम्मे सी, सिंध कौर दी लैगेसी दा इतिहास नाल रखिया सी, ते असीं भी कोई अपना फर्ज अदा कीता। बाकी ये गुरु दा काम है। कोई ये समझे कि मेरे सिर दे उत्ते कोई खड़ा है, जे मैं रोक दिया तो कोई इवें नहीं रुकदा हुंदा। ये गुरु कलगीधर पातशाह दा इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हों संभाल करो तिस केरी। गुरु ने पंथ नूं बेघरे नहीं रहन देना। वो दिन बहुत दूर नहीं है जदों दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान एक हकीकत होएगी। उस धरती ते खालसे दियां चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे, ते 10 नौहां दी किरत कमाई करने वालियां दा राज पाक ते पूरा कंट्रोल होएगा। किसी भी भुल चुक लई माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब होना दा, जिन्हें मैं कहूँगा समुच्चा खालसा पंथ जिन्हों खालसा कहा जाता, इन्हां दी चढ़दी कला दी असी हमेशा अरदास करते हैं कि काल पुरख ने एक बख्शिश की है। मैनूं याद आ 1991 दी डॉक्टर गुरबख्श सिंह जो डीन रहे ने यूनीवर्सिटी के, वो साढ़े को आए सी, जब डॉक्टर साहब की पहली बार कॉल आई है, ह्यूस्टन आए सी तो उत्तों साढ़े कोल, तो मैं तो जानता नहीं सी। उन्होंने पूछा कौन ने, उन्हें कहा कि मेरी जिंदगी दे विच मैं बहुत कुछ देखा, एक पहला इंसान मिलिया जिहड़ा पोलीटिकल ते धार्मिक तौर पर संपूर्ण है।
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ TV 84 ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕਲਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ ਠੋਕਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਗਿਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਮਨਵੀਰ ਤੇ ਰਵੀਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰਿਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।